मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत और शुभेच्छा। पिले लास्ट वीडियो रे नूतन भाव प्रकाशित नुआ पुस्तक सप्तम श्रेणी पाई जो पुस्तक रही सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी यार प्रथम अध्यायर जो विषयटी रही तार पार्ट 1 आम लास्ट वीडियो रे डिस्कसन करथिले। आज ये वीडियो रे यार पार्ट 2 डिस्कसन करबा। प्रथम अध्यायर विषय होची भारतर भौगोलिक विविधता। से आम देखी आम भारतर आलोचना दृष्टि भारत को 5 गोटी भागरे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक है उत्तरस्थ बृहत पर्वतमाला, गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल, मरुभूमि अंचल, दाक्षिणात्य मालभूमि अंचल और द्वीपपुंज। बुझीगला। तेणु फास्ट रे आम उत्तरस्थ हिमालय पर्वतमाला अर्थात हिमालय पर्वतर सृष्टि एवं हिमालय पर्वतरु सृष्टि होइथिबा नदी गुड़िक विषय आम जानी। आस यार द्वितीय भाग डिस्कसन। तेबे पिले माने हिमालय पर्वतमाला को मुख्यतः 3 गोटी पर्वत श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना गोटे होची हिमाद्री, आउ गोटे होची हिमाचल, आउ गोटे होची शिवालिक। बुझीगला पिले। तेबे प्रथमे आम देखिबा आलोचना करिबा हिमाद्री कौन ना हिमाद्री को कहिबा बृहत हिमालय। बुझीगला पिले। हिमाद्री हेउची हिमालयर सर्वोच्च और दुर्गम अंश। एथिरे माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा भली नभश्चुंबी गिरिशृंग रही। बुझीगला। बड़ बड़ गिरिशृंग एठारे रही। आम भारतर सबुठारु बड़ गिरिशृंग जोटा कि कांचनजंगा एठारे रही एवं पृथ्वीर जो बड़ गिरिशृंग माउंट एवरेस्ट जहाँकि आमर नेपाल रे रही। बुझीगला पिले। यही पर्वत श्रेणी रे वर्ष सारा बरफावृत रही थाए कारण उच्चता प्राय 6000 रु 8000 मध्य। तेणु एठारे वर्ष सारा पिले बरफ पड़े। जीवन एठारे दुर्विषह होइथिबारु कौनसी जनबसति देखा जाए नहीं कारण एठारे जनबसति कष्टसाध्य। पिले माने चिंता कर कहीं एठारे जनबसति कष्टसाध्य कारण एठार पिले पहाड़ गुड़िक एमती तीख थाए। देखि पाउछ पिले एमती तीख थाए एवं एठारे पूरा बंधुर एवं एठारे वर्ष सारा बरफ पड़े। तेणु एठारे जनबसति रहिबा बा जनबसति गढ़िबा बहुत कष्टसाध्य। तेणु एठारे प्राय जनबसति देखा जाए नहीं। तेणु जोटा उच्च बा हिमालयर सर्वोच्च उच्च पहाड़ को आमे कहिबा हिमाद्री बा बृहत हिमालय। मन रहिला पिले। एठारे आमर माउंट एवरेस्ट एवं कांचनजंगा भली नभश्चुंबी गिरिशृंग रही। तापरे जिबा ता परवर्ती हेला मध्य हिमालय जहार ना होची पिले हिमाचल। बुझीगला। यह कौन ना यह सर्वोच्च हिमालयर दक्षिण रे अवस्थित कारण सर्वोच्च हिमालय जदि ऊपर रहिला उत्तर दिगरे ता तळु को यह अवस्थित। एठाकार सुषम जलवायु, समृद्ध जैव विविधता और जनबसति सृष्टि पाई अनुकूल परिवेश सृष्टि करिथाए। अर्थात एठारे परिवेश पिले भल, जलवायु सुषम जलवायु। तेणु एठारे बहुत लोक बसवास करती। आमर उत्तराखंडर नैनीताल, पश्चिमबंगर दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेशर शिमला और उत्तराखंडर मैसूर यही भली बड़ बड़ शैल निवास मान तुम मैंने शुणी जोठा को पर्यटक मानकर सुह छुटे। साधारणतः खरा दिने बहुत पर्यटक एठाकू बुलिबा को आसंती। तेणु यही जगह जोड़ा कहली नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मैसूर एगुड़िक आमर मध्य हिमालय जहाँ को आम कहे हिमाचल एठारे अवस्थित। तापर आलोचना करिबा शिवालिक जहाँ को आम बाह्य हिमालय कहुचे। हिमालय पर्वतमालार बाह्यांश बा दक्षिण भागरे अर्थात आमर हिमाचलर दक्षिण को अर्थात हिमालय पर्वतर पूरा पाद देश को आमर शिवालिक बोली कुहाଯାଏ। यह निम्नतम पर्वत श्रेणी। यह अनेक छोट छोट पहाड़ को नहीं गठित घंच जंगल रे परिपूर्ण। यार पाददेश वन्य प्राणी समृद्ध। यही अंचलटी हिमालय और गांगेय अंचलर मध्यस्थ अंचल। कहीं ना हिमालय पर्वत ता तले रही गंगा और सिंधु विशाल समतल अंचल। तेणु आमर हिमालय अंचल बा पार्वत्य अंचल एवं समतल अंचल मध्यवर्ती अंचल होची शिवालिक अंचल। बुझीगला। तेणु
ଆମର ହିମାଳୟକୁ ଏହିପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ହିମାଦ୍ରି, ହିମାଚଳ, ଶିୱାଲିକ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ତୁମେମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଆମର 7ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସିକିମ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ମନେ ରଖ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ କୁନି କିମ୍ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ କୁନି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ପଥର ଓ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାଠ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ତାକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଠ ଏବଂ ପଥରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତାହା ଉଷୁମ ରଖେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ବହୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘର ରକ୍ଷା କରେ। ତମ ବହିରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ ଘରଟି କ'ଣ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଠ କୁନି ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟୁନେସ୍କୋ କ'ଣ? ପିଲେ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯାହା 1945 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ୟାରିସରେ ରହିଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ 192ଟି ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତୀତର ହେରିଟେଜକୁ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛି। ଏହି ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବୃହତ ହିମାଳୟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ହିମାଳୟନ ମୋନାଲ, ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ହିମାଳୟନ ମୋନାଲ, ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? ଲଦାଖସ୍ଥ ମଠ। ଦେଖ ପିଲେ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଲଦାଖର ଗୋଟିଏ ମଠର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ବେଆସ ନଦୀ। ଦେଖ ପିଲେ, ବେଆସ ନଦୀ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ବେଆସ ନଦୀ। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରଟି ବାଘ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ କହିବା ତୁଷାର ଚିତା ବାଘ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ହିମାଳୟର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରୋନ୍ ନାମକ ଫୁଲ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବତ ତିଆରି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଚିତ୍ର। ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ତଥା ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ପିଲେ ଆମେ ମରୁଭୂମି ତ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କ'ଣ ଦେଖିବା। ମରୁଭୂମି ଶବ୍ଦଟି ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଇନୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ମରୁଭୂମି ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ। ତେବେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ମାନ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ଏହି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିଟି ଲଦାଖ, ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ
ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେ ଲଦାଖରେ ଆମର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିଟି ଅଛି। ଏଠାରେ ଶୀତ ଦିନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ। ପିଲେ ଅନୁମାନ କର ଆମର 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ କଥା ବିଚାରକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରା ରହେ ଶୀତ ଦିନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଭୂଭାଗ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା। ଦେଖ ପିଲେ ତାର ଭୂଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା। ଏଠାରେ କେତେକ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଓ ହ୍ରଦମାନ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଅଛି ପିଲେ, ପାଙ୍ଗ ଗସୋ। ବୁଝିଲା, ଏ ହ୍ରଦ ନାଁ ହେଉଛି ପାଙ୍ଗ ଗସୋ। ଏଠାରେ ଭୂ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଭୂ ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଭୂମି ରୂପ ଯେପରି କିପରି ନା ପଥୁରିଆ ଓ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ଏକା। ତେଣୁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ୟୁରେସିଆ, ବୁଝିହେଲା, ୟୁରେସିଆ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ୟୁରେସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କଲା, ଯାହାଫଳରେ ୟୁରେସିଆ ସଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଧକ୍କା ଫଳରେ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳାଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ମହାସାଗର ଥିଲା, ମହାସାଗରରେ ଭାସିକି ଯାଇକି ସେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଏପରି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ। ଏହା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନୁହଁ ପିଲେ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୀତ ଦିନେ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଜମି, ସମତଳ ଜମି ନୁହଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ, ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି, ତିବ୍ଦତୀୟ ମୃଗ ବାସ କରନ୍ତି। ଲଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ, ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୁଝିହେଲା, ଏହାର ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ଏବଂ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି। ବୁଝିହେଲା, ଆଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନେ ରଖିବ, ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍। ତେବେ ସେ ଲଦାଖର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଇଛି, ଆସ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କ'ଣ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି? ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଲଦାଖର ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ବୁଝିହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମି ରୂପ ଯେପରି ଲଦାଖର ମଧ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ ସେହିପରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକ୍ ବା ଚମରି ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରି ଗାଈ ରହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲୋମ ବହୁତ ବଡ଼। ବୁଝିହେଲା, ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ପଶମ, ଗୋବର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଲଦାଖର ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଅଛି ପାଙ୍ଗୋସୋ। ବୁଝିହେଲା, ସୋ ମାନେ ହେଉଛି ହ୍ରଦ, ପାଙ୍ଗୋସୋ ସେ ହ୍ରଦ ନା। ଏ ହ୍ରଦର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ। କାହିଁକି ନା ଆ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଏ ପାଣି ଲୁଣିଆ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମି ରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ। ବୁଝିହେଲା, ଦକ୍ଷିଣକୁ ତଳ ଭାଗକୁ ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏ ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତ ଇତିହାସ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୁଷ୍ଟ। ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକା ସମୃଦ୍ଧ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମର ଅତି ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ନଦୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର।
ବୁଝିହେଲା। ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଲ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଏ ମାଟି ଉର୍ବର ଏବଂ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ। ଫଳତଃ ନଦୀ ଆନିତ ପଟୁମାଟି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ମାଟି ଉର୍ବର। ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆଣିଥିବା ଧୋଇ କରି ଆଣିଥିବା ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ସେ ଗଚ୍ଛିତ କରେ, ଫଳରେ ଏହାର ମାଟି ଅତି ଉର୍ବର। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ। ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମାଟି ଉର୍ବର, ତେଣୁ ଆମ ଭାରତର ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ। ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆକାଶରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହୁବିଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଧାନ କିଆରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ଜାଲ ପରି ବିସ୍ତୃତ ପରିବହନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ପରିବହନରେ ବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ମାଲ ପରିବହନ ସହଜ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ପିଲେ, ଏହି ନଦୀରେ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ ଏହା ନଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀରେ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଏବଂ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଯିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେଖ, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଲାଇନ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ପର୍ବତ ଯେହେତୁ ତୀଖ, ଏଠାରେ ରେଳ ଲାଇନ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ମନେ ରଖ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, କାବେରୀ, ଯମୁନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବୁଝିହେଲା। ଏ ନଦୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳରେ ପୁରି ଉଠେ। କାହିଁକି ତେବେ ଚିନ୍ତା କଲ ପିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ କାହିଁକି ପାଣି ଫୁଲି ଉଠେ ବା ଏହା ଅଧିକ ପାଣି ଏଠାରେ ରହେ? କାହିଁକି ନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ହିମାଳୟରେ ବରଫ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବରଫ ତରଳେ, ଫଳରେ ସେ ତରଳିବା ଫଳରେ ଏଇ ପାଣିର ସୁଅ ଅଧିକ ଆସେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଘନ ଆଲୁଅ ସଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉପଗ୍ରହରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଫଟୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଖୁଛ, ଏ ଆଲୋକ ମାନେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଥିବ ବା ବଡ଼ ସଡ଼କ ହେଇଥିବ, ଯାହା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ବା ବହୁତ ଘନ ଜନବସତି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଧୂସର ଲଙ୍ଗୁର ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗୁର ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ମହାବଳ ବାଘ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୟୂରର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଖଡ଼ିଆଳ। ବୁଝିହେଲା। এই ଖଡ଼ିଆଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2.5ରୁ 4.5 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରୀସୃପ ଜାତିର, ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଏତିକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃହତ ଭାରତ ମରୁଭୂମି ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ